નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, સિટી ન્યૂઝમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। સમાચારોની શરૂઆત કરતા પહેલા એક નજર આજના મુખ્ય સમાચારો પર। દમણમાં ઉત્તર ભારતીય સમાજ દ્વારા છઠ પૂજાની ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી। ઈવીએમ મશીનો પર મતદાર જાગૃતિ કાર્યક્રમ યોજાયો। વલસાડ જિલ્લામાં રાંગરના પાકને મોટું નુકસાન થયું। પ્રતિકૂળ હવામાનથી વલસાડ જિલ્લાના ખેડૂતો પાયમાલ થયા। હવે સમાચાર વિગતવાર જોઈએ। કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ દમણમાં ઉત્તર ભારતીય સમાજ દ્વારા છઠ પૂજાની ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી હતી। દમણમાં હજારોની સંખ્યામાં ઔદ્યોગિક એકમો કાર્યરત છે અને લાખો પરપ્રાંતીય લોકો અહીં રહે છે। નાની દમણ દરિયાકાંઠે હજારો શ્રદ્ધાળુઓ પરંપરાગત વેશભૂષામાં એકત્રિત થઈને સૂર્યાસ્તના સમયે છઠ્ઠી માઈની પૂજા અર્પવા આવ્યા હતા। વીજળીના ચમકારા અને તેજ વરસાદ વચ્ચે પણ શ્રદ્ધાળુઓએ પોતાની આસ્થા અડગ રાખીને છઠ પૂજાની પરંપરા નિભાવી હતી। पकड़ के रखिए वो बुलाओ मत चालू रखिए प्रार्थना चालू। मंडप में आ जाएं। व्यवस्था है प्रशासन के द्वारा बहुत ही उचित और व्यवस्थित है, इसमें किसी तरह का संदेह नहीं है और बहुत बढ़िया व्यवस्था चल रहा है। काफी साफ सुथरा है, घाट की व्यवस्था बहुत अच्छी है। बोले छठ मैया की जय। उत्तर भारतीय सेवा संघ दमन द्वारा आयोजित यहाँ का प्रशासन एवं हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय प्रफुल्ल भाई एवं सभी दमन के निवासी लोग ने इतना अच्छा से इंद्र भगवान के द्वारा इतना अच्छा बारिश भी हुआ, उसके बाद भी तटस्थ रह करके आदित्यम प्रथम नाम द्वितीय तो दिवाकरम तृतीय भास्करम प्रोक्तम चतुर्थम तो प्रभाक। बारिश में कठिन परिस्थिति में हम लोग सहयोग लेकर के सभी से और भगवान की पूजन का करते अर्घ देते रहे। अच्छा, ये पहला पूजा सीता माता ने किया था, दूसरा पूजा ने ये कर्ण ने किया था और वह कृष्ण के द्वारा बताए जाने पर द्रौपदी ने किया था। यह पूजा उसके बाद प्रचलित रहा। यह सबसे पहला पूजा मुंगेर में किया गया था, जो वहाँ से ही सीता कुंड से पूजा हुआ था। उस आज भी कुंड का नाम सीता कुंड है, जो मुंगेर में स्थित है। हम लोग गुजरात से ही हैं, लेकिन हम लोग ने सुना कि यहाँ पे बिहारी जो कल्चर होता है वो पूजा करते हैं, छठ पूजा, उसके लिए हम देखना आए थे। लेकिन इतना अच्छा लगा, इतना भीड़ है यहाँ पे, और इन लोगों ने जो पूजा किया है, इन लोगों ने जो प्रसाद का सामान लाए हुए हैं, और सब कुछ देख के हमको बहुत खुश हुई। हर साल ऐसा लग रहा है कि हम देखना आएंगे। कल्चर उन लोगों का पहनावा है, उन लोगों का जो साड़ियाँ पहनने का है, उन लोगों का जो पूजा है, प्रसाद है, ऐसा बहुत बढ़िया कल्चर है इन लोगों का। દમણ ચૂંટણી વિભાગે મતદારો માટે ઈવીએમ જાગૃતિ કાર્યક્રમનું આયોજન કર્યું હતું। 11 ગ્રામ પંચાયતો અને 2 નગર પરિષદોમાં કેમ્પ લગાવવામાં આવ્યા છે। સહાયક રિટર્નિંગ ઓફિસર આરતી અગ્રવાલે જણાવ્યું હતું કે દમણમાં 5 નવેમ્બર બુધવારના રોજ ચૂંટણી યોજાશે। 11 સરપંચ અને જિલ્લા પંચાયત બેઠકો અને 3 નગર પરિષદ વોર્ડ માટે ચૂંટણી યોજાશે। ચૂંટણી પ્રક્રિયાને આગળ વધવા માટે સોમવારે અનેક સ્થળોએ એકસાથે ઈવીએમ જાગૃતિ કેમ્પ યોજવામાં આવ્યા હતા। ચૂંટણી અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓએ મતદારોને ઈવીએમ મશીન અને મતદાન વિશે માહિતી આપી હતી। 18 વર્ષની વયના નવા મતદારોને મતદાન પ્રક્રિયા વિશે પણ માહિતી આપવામાં આવી હતી। इलेक्शंस डिस्ट्रिक्ट पंचायत और म्यूनसिपैलिटी, आप सभी जैसा कि जानते हैं 5 नवंबर को दमन डिस्ट्रिक्ट में 11 पंचायतों में और डीएमसी के 3 वार्ड्स में
चुनाव होने जा रहे हैं। इन चुनाव की प्रक्रिया ईवीएम्स के द्वारा होगी, जैसा कि आप लोग पिछले कई इलेक्शंस में भी लोकसभा में अन्य और लोकल इलेक्शंस में ईवीएम्स के थ्रू वोट कर चुके हैं। पर स्पेशली जो नए वोटर्स हैं, जो अभी 18 साल के हुए हैं, नए एनरोल हुए हैं, उन सब की जानकारी के लिए हमने स्पेशल कैंप्स ऑर्गेनाइज किए हैं। आज 27 तारीख को 11 लोकेशंस पंचायत की अलग अलग जगहों पर, पंचायत घरों में और डीएमसी के 2 अलग अलग जगहों पर कैंप्स हो रहे हैं। इसमें मैं आग्रह करूंगी ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें, देखें, इस मशीन को समझें, इस मशीन की प्रक्रिया को समझें और मशीन पे कैसा वोट देना है, किस तरह से आपको वोट देने के लिए आइडेंटिफिकेशन होगा, किस प्रकार के आपके आइडेंटिटी कार्ड्स मांगे जाएंगे और आपके हाथ पर इंक लगाई जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया को समझें और किसी भी प्रकार का अपना डाउट ना रखें। इस प्रक्रिया और इस कैंप से आप सबको लाभ होगा और देश की डेमोक्रेसी को बहुत बड़ा लाभ होगा। ये चुनाव विभाग ने समझाया कि अच्छे से समझाया कि ना वोट कैसे देते हैं। मैं अभी 18 का हूँ और 18 साल का हूँ और मुझे बताया कि कैसे वोट देते हैं और कैसे हमारे नेता को चुना जाता है। तो मैं जैसे एंटर हुआ तो मुझे सिखाया गया कि वोट कैसे देते हैं। यहाँ पे 3 मशीन रखे थे और तीनों मशीन में ना अलग अलग में डिवाइड किया था। जैसे एक पंचायत को कैसे वोट देते, फिर सभ्यता को कैसे वोट देते, फिर और भी थे उनको कैसे वोट करते वो सिखाया गया। और ये बताया गया कि जब तक तीनों मशीन कम्प्लीटली आप वोट नहीं दोगे तब तक आपका वोट गिना नहीं जाएगा। तो उससे पहले कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आगे का प्रोसेस कंप्लीट होगा, मतलब आपका वोट क्लियर हुआ जाएगा। तो मुझे यहाँ पे आके अच्छा लगा और मुझे कुछ जानकारी भी मिली। तो मैं चुनाव से थैंक यू कहना चाहता हूँ अपने दिल से। સમાચારોમાં સમય છે નાનકડા વિરામનો। વિરામ બાદ આપ જોઈ શકશો વલસાડ જિલ્લામાં રાંગરના પાકને મોટું નુકસાન થયું। પ્રતિકૂળ હવામાનથી વલસાડ જિલ્લાના ખેડૂતો પાયમાલ થયા। વિરામ બાદ આપનું સ્વાગત છે। વલસાડમાં વરસાદનો કહેર, ડાંગરના પાકને મોટું નુકસાન, ખેડૂતોને રાતા પાણીએ રોવાનો વારો આવ્યો। વલસાડ જિલ્લામાં સતત વરસેલા ભારે વરસાદના કારણે ખેતીના પાકને વ્યાપક નુકસાન થયું છે। જિલ્લાના મુખ્ય પાક ડાંગરને સૌથી વધુ ફટકો પડ્યો છે, જેના કારણે ખેડૂતોની હાલત કફોડી બની છે।
સતત અને ભારે વરસાદના પગલે ખેતરોમાં ઘૂંટણસમાં પાણી ભરાઈ ગયા છે. આ પાણી ભરાવાના કારણે ડાંગરનો ઊભો અને કાપણી કરેલો પાક સંપૂર્ણપણે પલળી ગયો છે અને જમીનદોસ્ત પણ થઈ ગયો છે. તેમજ તૈયાર થયેલો પાક બગડી જતા ખેડૂતોને મોટું આર્થિક નુકસાન થયું છે અને મોડે આવેલો કોળિયો છીનવાઈ ગયો છે. વલસાડ જિલ્લાના ખેડૂતોએ સરકાર સમક્ષ તાત્કાલિક સર્વે કરાવવાની ઝડપથી સહાય ચૂકવવાની માંગ કરી છે. નુકસાનીના પ્રમાણમાં યોગ્ય વળતર મળે તો જ ખેડૂતો આ આફતમાંથી બહાર આવી શકે તેમ છે. આ અંગે ખેતીવાડી વિભાગ દ્વારા સર્વેની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. પરંતુ ખેડૂતોની અપેક્ષા છે કે આ પ્રક્રિયા ઝડપથી પૂર્ણ થાય અને તેમને વળતર મળી રહે. વલસાડ જિલ્લામાં ડાંગર ઉપરાંત શાકભાજી અને અન્ય પાકોને પણ નુકસાન પહોંચ્યું હોવાનું અહેવાલ છે. વરસાદ અને મિની વાવાઝોડા જેવા માહોલના કારણે પાકને ભારે નુકસાન થયું છે. વલસાડના ખેડૂતોની હાલત દયનીય બની છે અને સરકાર વહેલી તકે તેમની વહાલે આવે તેવી ખેડૂતો આશા ધરે છે. સમાચારોમાં ફરી સમય છે નાનકડા વિરામનો. વિરામ બાદ આપ જોઈ શકશો. પ્રતિકૂળ હવામાનથી વલસાડ જિલ્લાના ખેડૂતો પાયમાલ થયા. વિરામ બાદ ફરી આપનું સ્વાગત છે. પ્રતિકૂળ હવામાનથી વલસાડ જિલ્લાના ખેડૂતો પાયમાલ. રાહત પેકેજની તાતી માંગ કરવામાં આવી. દક્ષિણ ગુજરાતના બગીચા તરીકે જાણીતા અને અપેડા દ્વારા ગ્રીન બેલ્ટ તેમજ ફ્રૂટ એન્ડ વેજીટેબલ્સ એક્સપોર્ટ ઝોન જાહેર કરાયેલા વલસાડ જિલ્લાના ખેડૂતો છેલ્લા 5-1 વર્ષથી પ્રતિકૂળ હવામાનના કારણે ગંભીર સંકટનો સામનો કરી રહ્યો છે. ખાસ કરીને વર્ષ 2023-24-25માં ડાંગર, શાકભાજી અને કેરી જેવા મુખ્ય પાકોને ભારે નુકસાન થતા ખેતી પર નપતા પરિવારો બિલકુલ પાયમાલ થઈ ગયા છે. ખર્ચા વધ્યા છે, ઉપજ ઘટી છે. ખેતીમાં મજૂરી ખર્ચ, ખાતર, દવા અને અન્ય ખર્ચાઓમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે. જ્યારે પ્રતિકૂળ વાતાવરણના કારણે ખેતીની ઉપજ સતત ઘટી રહી છે. પરિણામે ખેડૂતો ભયંકર ખોટ જઈ રહ્યા છે અને ખેતી છોડવા મજબૂર બન્યા છે. ખેડૂતોમાં એવી લાગણી પ્રવર્તી રહી છે કે સરકાર શ્રી MSP લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ અને 2022 સુધીમાં ખેડૂતોની આવક બમણી કરવાની વાતો કરે છે, પરંતુ હકીકતમાં પરિણામ મળતું નથી. ડાંગરનો પાક સંપૂર્ણ નિષ્ફળ, ઘાસચારાની પણ સમસ્યા. ચાલુ વર્ષે પુષ્કળ અને અસામાન્ય રીતે લાંબુ ચોમાસું રહ્યું છે. ડાંગરના પાકને સરેરાશ 3 થી 4 મહિના વરસાદની જરૂર હોય છે. તેના બદલે લગભગ 6 મહિનાથી વધુ સમય સુધી વરસાદ ચાલુ રહેતા સ્થિતિ અતિ ગંભીર બની છે. ભારે વરસાદના કારણે ખેતરોમાં તૈયાર થયેલો ડાંગરનો પાક જમીનદોસ્ત થઈ ગયા છે. પાક ખેતરમાં ફરીથી ઉગવા માંડ્યા છે જ તેની ગુણવત્તા અને ઉપયોગિતા ખતમ કરે છે. ડાંગરના પુરેતિયા
નો પશુઓના ખોરાક માટે પણ ઉપયોગ થઈ શકે તેમ નથી. ખેતીની સંપૂર્ણ નિષ્ફળતાની સાથે સાથે પશુપાલન પર નિર્ભર ખેડૂતો માટે પણ પશુઓના ઘાસચારાની પણ વિકટ સમસ્યા ઊભી થઈ ગઈ છે. સરકારને તાત્કાલિક રાહત પેકેજ બહાર પાડવા વિનંતી છે. આ ભયંકર પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને વલસાડ જિલ્લાના ખેડૂતોએ સરકારશ્રીને આગ્રહભરી વિનંતી કરી છે કે ખેતીવાડી વિભાગ અને નાયબ બાગાયત વિભાગના અધિકારીઓ મારફત તાત્કાલિક સર્વેક્ષણ કરવામાં આવે. વહેલામાં વહેલી તકે ખેડૂતો માટે યોગ્ય રાહત પેકેજ જાહેર કરીને તેમને આ સંકટમાંથી બહાર આવવામાં મદદરૂપ થવામાં આવે. ખેડૂતોએ માંગ કરી છે કે સરકારે માત્ર ટૂંકા ગાળા નહીં પરંતુ હવામાનના બદલાવના ધ્યાનમાં રાખીને લાંબા ગાળાની યોજનાઓ ઘટવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું જોઈએ, જેથી દક્ષિણ ગુજરાતના ખેડૂતો અને ખેતીનું રક્ષણ થઈ શકે છે. વલસાડ જિલ્લાની જે ભૌગોલિક પરિસ્થિતિ છે, આમ જોઈએ તો પશ્ચિમે અરબી સમુદ્ર છે અને પૂર્વમાં ડુંગરોની હારમાળા છે. એની વચ્ચે રળિયામણો આપણો આ પ્રદેશ છે. એમાં ડાંગર પાકને ખેતી થતી હોય છે, કેરી પાક, ચીકુ પાક. એમાં આ વર્ષે ચોમાસું લંબાવવાથી ડાંગર પાકને અને બીજા પાકોને પણ ભયંકર નુકસાન થયું છે. એનું મુખ્ય કારણ એ છે કે વરસાદનો જે સમય મર્યાદા છે અને જે ડાંગર પાકની જે પાકવાની જે સમય મર્યાદા છે તેના વચ્ચે લગભગ 2 મહિનાનો સમયગાળો વધી ગયો છે. એટલે પાકેલું પુષ્કળ પ્રમાણમાં પાક આ વખતે ઉતર્યો હતો, પણ જે પાકેલું ડાંગર એ સમયસર લણી નહીં થવાથી એ ક્યારીમાં જ કોવાઈ જવા પામે એવી પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ છે. અને એના લીધે જે એના પૂરેટિયા જે ગાય ભેંસના ચારા માટે હોય છે એ પણ વરસાદ વધુ પડવાથી કોવાઈ ગયા છે અને તે પણ બિલકુલ નકામા થઈ ગયા છે. વલસાડ જિલ્લામાં લગભગ 75,000 હેક્ટર જમીનમાં ડાંગરનો પાક થાય છે. તેમાં આ વખતે આ ગણતરી જો કરીએ તો લગભગ 100% નુકસાન છે. એક એકરે લગભગ 20,000 થી 22,000 રૂપિયાનો ખર્ચો થાય છે. તેમાં ખેડૂતને કંઈ જ મળવાનું નથી. એટલે સરકારશ્રીને મારી વિનંતી છે કે તાત્કાલિક સર્વે કરાવીને એમ ખેડૂતોને પેકેજ આપે, રાહત પેકેજ આપે એવી વિનંતી છે. અને આ અંગેનું અમે આવેદનપત્ર આપણા માધ્યમથી કલેક્ટરશ્રીને આપ્યું છે. એ અંગે સરકારશ્રી જરૂરી પગલાં ભરે એવી અમારી વિનંતી છે. સમાચાર પૂરા કરતા પહેલા એક નજર આજના મુખ્ય સમાચારો પર. દમણમાં ઉત્તર ભારતીય સમાજ દ્વારા છઠ પૂજાની ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી. ઈવીએમ મશીનો પર મતદાર જાગૃતિ કાર્યક્રમ યોજાયો. વલસાડ જિલ્લામાં ડાંગરના પાકને મોટું નુકસાન થયું. પ્રતિકૂળ હવામાનથી વલસાડ જિલ્લાના ખેડૂતો પાયમાલ થયા. તો આ હતા અત્યાર સુધીના સમાચાર. જોતા રહો સિટી ન્યૂઝ. નમસ્કાર.